Dear student, today we are going to discuss the wave optics। जिस तरह सानू पता है कि जिहड़ी लाइट है ਉਹਦੇ दो नेचर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, एक पार्टिकल नेचर ਤੇ दूसरा जिहड़ा नेचर है लाइट का डैट इज द वेव नेचर। ठीक है, ਇਹ दोनों ही नेचर जिहड़े लाइट ਦੇ सही ने। कुछ लाइट दियां फिनोमिना जिहड़ियां ने ਉਹ पार्टिकल नेचर ਦੇ थ्रू एक्सप्लेन ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ कुछ लाइट दियां फिनोमिना जिहड़ियां ने ਉਹ वेव नेचर ਦੇ थ्रू जिहड़ा है ਉਹ एक्सप्लेन कीतियां जा सकदियां ने। लाइट ਦਾ वेव करैक्टर किहड़ा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिस्कस करना है। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਲਾਈਟ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਈਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ to understand the Huygens principle. Now first of all, what is wave front? Suppose मान लो साडे कोल एक लाइट दा जिहड़ा है सोर्स है पॉइंट सोर्स। फॉर एग्जाम्पल बल्ब जिहड़ा है लाइट दा एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, सन नूं भी असी लाइट दा एक पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। मान लो लाइट का साढ़े को एक पॉइंट सोर्स है एस, की होएगा इस सोर्स तो हर एक डायरेक्शन दे विच की होएगी जिहड़ी है लाइट जिहड़ी है वो ट्रैवल करेगी। ठीक है, सारी डायरेक्शन दे विच इत्थों लाइट निकलेगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, 3D फिगर बनेगी। हर पासे इस सोर्स ने जिहड़ा है अपनी लाइट जिहड़ी है रे ऑफ लाइट नूं जिहड़ा उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हाँ जी, क्लीयर। ते जिहड़ा ए लाइट है ए कादे विचों पास होएगी, ए साडे कोल एक मीडियम है एंड मीडियम इज होमोजीनियस। हर पासे पार्टिकल दी जिहड़ी है डेंसिटी वो सेम है। जिस तरह एयर है, कमरे दे विच एयर है, असी इत्थे बल्ब जगा दईए ते लाइट विचों जिहड़ी है निकलेगी ਤੇ ਉਹ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ c। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਈਟ ਨੇ t ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਦੀ c, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ t। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਟਾਈਮ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ आफ्टर टाइम t, ठीक है, लाइट किहड़े पॉइंट तो निकली सोर्स s तो। आफ्टर टाइम t लाइट विल कवर अ डिस्टेंस d इन ऑल द डायरेक्शन। सारे पासे लाइट ने t टाइम बाद d डिस्टेंस कवर कर लेना है क्योंकि असी मीडियम जिहड़ा मान के चले आपां होमोजीनियस। नाउ सपोज दिस इज द डिस्टेंस दैट इज d। हाँ जी, की दे इक्वल है d, c मल्टीप्लाई बाय t। लाइट्स s तो निकली, आ कोई पॉइंट हैगा साडे कोल a, ठीक है, मीडियम दा कोई पॉइंट a, ठीक है, मालिक्यूल। इथों लाइट a मालिक्यूल दे उत्ते एटम दे ऊपर पहुंची आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस d विच इज इक्वल टू c इंटू t। सिमिलरली एक डायरेक्शन ते जाएगी नहीं, लाइट ने इधर भी जाना है। आ कोई मालिक्यूल है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ b ਤੇ ਬੋਲੋ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ d ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ c t, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਾਓ what will be this, ਇਹ ਕੋਈ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ distance D ਹੋਏਗਾ। suppose this is D point, now this distance is also equal to D, this is E point, this is also equal to D, now suppose this is the point F, it is also distance equal to D। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ 에ਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ A B C D E F ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਜੇ ਲਾਈਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ A ਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ B ਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ C ਨੇ, E ਨੇ, D ਨੇ, ठीक है, इस तरह F पार्टिकल ने लाइट नु रिसीव किया। देन व्हाट विल हैपन, दीस पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, यह जिहड़ा है वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, जो यह वाइब्रेट करेगा आ भी वाइब्रेट करेगा, F भी करेगा, E वाला भी करेगा, D वाला भी करेगा, C वाला भी करेगा। ऑल दिस पार्टिकल विल वाइब्रेट साइमल्टेनियसली, वो इकट्ठे करनगे इको टाइम ते उन्होंने लाइट रिसीव की, दे विल वाइब्रेट कंटिन्यूसली। ते ए सारे पार्टिकल्स जिन्हां ने सेम टाइम दे उत्ते लाइट जिहड़ी है वो रिसीव की, इन्हां नूं मैं एक पाथ दे थ्रू ज्वाइन कर दिता, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं ज्वाइन करता, एंड दैट लोकस, लोकस मैंने पाथ, एंड दैट लोकस इज कॉल्ड, इस नूं असीं बोलदे हां वेव फ्रंट। हाँ जी, कि इत्थे पार्टिकल नहीं होएगा, इत्थे भी होएगा, ओने भी लाइट रिसीव की, इन्ने भी लाइट रिसीव की, इन्ने भी लाइट रिसीव की, जिन्ने भी पार्टिकल्स D डिस्टेंस ते बैठे ने सारे ने सेम टाइम ते लाइट रिसीव की, इन सारे पार्टिकल्स नूं असी एक लोकस दे राहीं असी ज्वाइन कर दिता, एंड दैट लोकस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ए वेव दा जिहड़ा है वो फ्रंट हिस्सा हो गया। इस तो अगे वेव अगे फर्दर ट्रैवल करेगी। जिस तरह बेटा तुसी पानी दे विच पत्थर मारो तो की होंदा, रिपल बनते हैं, वो गोल गोल जे रिपल बनते, डैट इज सिमिलर टू वेव फ्रंट। उस तो बाद उसका साइज वड्डा होंदा जांदा है, होर साइज वड्डा होंदा जांदा है, जिहड़ी एनर्जी है जिहड़ी है वो एक रिपल तो दूसरे रिपल, मतलब एक वेव फ्रंट तो दूसरे वेव फ्रंट वाल पासे जिहड़ी है वो ट्रैवल होंदी जांदी है। हाँ जी बेटा, क्लीयर। नाउ हुण क्वेश्चन है, जिहड़ा वेव फ्रंट है इहदी शेप किहड़ी आई है, देखो ध्यान नाल। वेव फ्रंट की जिहड़ी शेप आई है वो तुहाडे कोल आई है स्फेरिकल वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਰਸ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ that will be the spherical। okay, now what will be the shape of a bulb? ਬਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। what will be the shape of wave front of a sun? sun ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ produces the spherical wave front। okay, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਲੋਕਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਲੋਕਸ ਮੈਨੇ ਪਾਥ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਸ, of all the particles of the medium ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ particles ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਥ ਰਾਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, which are vibrating, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ in same phase, ਜਿਹੜੇ same phase ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ
कि आ वाला पार्टिकल है कोई, सपोज दिस इज द पार्टिकल नंबर P, कि यह वेवफ्रंट का हिस्सा है, यह वेवफ्रंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ਇਹਦਾ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ है सोर्स तो ज्यादा है, इन्हें लाइट बाद विचों रिसीव करनी है। अच्छा, जिन्ने भी पार्टिकल आ वाले डिस्टेंस से बैठे होंगे, आ सारे पार्टिकल, इन्हां नूं ज्वाइन करोगे, साडे कोल एक नवा वेव फ्रंट होर बन जाएगा, क्योंकि यह सारे पार्टिकल ने सेम टाइम ते लाइट रिसीव की एंड दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस, ते इन्हां सारे नूं असीं ज्वाइन करके कह सकते हैं यह साडा एक नवा वेव फ्रंट बन गया, जिहदा नाम असीं कह सकते हैं इट इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। इट इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। नाउ इस तो बाद साडे कोल आ गया टाइप ऑफ वेव फ्रंट। पहला वेव फ्रंट साडे कोल किहड़ा सीगा? पॉइंट वेव फ्रंट, अपना सॉरी स्फेरिकल वेव फ्रंट। नाउ सेकंड इज द साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दूजा वेव फ्रंट साडा जिहड़ा है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ? ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਿਊਬ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੈ that is cylindrical wave front। okay, now तीसरा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड वेव फ्रंट ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? प्लेन वेव फ्रंट। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ प्लेन वेव फ्रंट ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? प्लेन वेव फ्रंट। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ। ਜੇਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਸਫੈਰਿਕਲ। ਹੋਰ ਦੂਰ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਸਫੈਰਿਕਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਫੈਰਿਕਲ। ਪਰ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵੇਚਰ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਵੇਚਰ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਦੈਨ ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦ ਸੋਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਨ, ਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਫੈਰਿਕਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਆਂਦਿਆਂ ਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ, ਬਿਕੋਜ਼ the sun is at very large distance from the observer। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਇਥੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ। Now please tell what is this? आ की चीज बनाई, ये सारे पार्टिकल में ज्वाइन करते
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਰੇ ਤੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ। ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਵੇਵ ਫਰੰਟ? ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is 90 ਡਿਗਰੀ। both are perpendicular to each other। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? that is the plane wave front। now this is our plane wave front। ਤੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।